گارڈن سے 2 بچے 10 دن سے لاپتہ، علاقہ مکین سراپا احتجاج، مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد کی بھی شرکت، مظاہرین نے پریس کلب کے دروازے کا گھیراؤ بھی کیا، دروازہ توڑ کر پریس کلب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ کوئی میرا بچہ واپس لا دے، 10 روز سے لاپتہ سارم کی والدہ کی رو رو کر دہائی، بچہ ملنے پر کوئی قانونی کارروائی نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرواتی۔ بتایا اغوا کاروں نے غیر ملکی نمبر سے رابطہ کیا، 5 لاکھ روپے تاوان ادا نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، رقم جمع کروانے کے لیے اکاؤنٹ بھی غیر ملکی دیا، پولیس کو ملزمان کے دیے گئے نمبرز دے دیے ہیں۔ ٹریفک مسائل پر قابو پانے کے لیے بڑا اقدام، بغیر اجازت کوئی بچت بازار نہیں لگ سکے گا، ٹریفک پولیس سے NOC لینا لازم قرار، چیف سیکرٹری سندھ نے بچت بازاروں، چارج پارکنگ کی تفصیلات طلب کر لیں، سڑکوں پر قائم تمام غیر قانونی پارکنگ ہٹانے کا حکم۔ کراچی پولیس کی خواتین اہلکاروں کو بااختیار بنانے کے لیے اہم اقدام، 10 مزید خواتین اہلکاروں کو آٹومیٹک موٹر سائیکل فراہم کر دی گئی، فیصلہ خواتین کے سفری مسائل اور ڈیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، پہلے فیز میں 15 موٹر سائیکلیں حوالے کی گئی تھی۔ عوام کے مسائل حل کرنا وزیر اعلیٰ سندھ کی اولین ترجیح، مراد علی شاہ سے نئے معاونین خصوصی اور ترجمانوں کی ملاقات، تقرری چیئرمین بلاول بھٹو کے اعتماد کا مظہر قرار دی، کہا ہم سب ایک ٹیم ہیں، عوام کے مسائل حل کر کے پارٹی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے معاونین خصوصی اور ترجمانوں سے تجاویز بھی طلب کی۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں میڈیا یونیورسٹی بنانے کا اعلان، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ہدایات جاری کر دی، سندھ اسمبلی میں نجی ٹی وی کی تقریب، بلاول بھٹو مہمان خصوصی، وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی کی بھی شرکت، سینئر وزیر شرجیل میمن، اسپیکر اویس قادر شاہ، ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید کی بھی شرکت، فریال تالپور، ضیاء الحسن لنچار، سردار شاہ اور سعید غنی بھی رونق افروز ہوئے۔ شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے کے لیے میئر کراچی سرگرم، مرتضی وہاب کی ہدایات پر مختلف علاقوں سے وال چاکنگ کا خاتمہ، جیالانہ روڈ پر تاریخی عمارتوں کی تصاویر اور خوبصورت نقش بنا دیے گئے۔ محکمہ اسکول تعلیم میں ہفتے کی چھٹی ختم، کل دفاتر صبح 9:30 سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے، سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز اور ڈپٹی سیکرٹریز دفتروں میں رہیں گے، سیکشن افسران اور دیگر تمام سٹاف بھی ڈیوٹی پر موجود رہیں گے، مراسلے کی کاپی City 21 میں حاصل کر لی۔ ٹریفک رول توڑا ہے، جرمانہ تو بھگتنا پڑے گا، ٹریفک پولیس اہلکار کا رشوت لینے سے انکار، ایمانداری کی مثال قائم کر دی، بغیر لائسنس کار چلانے والے کو 1500 روپے کا چلان کر دیا، چائے پانی کی آفر دینے کے بجائے قوانین پر عمل درآمد کریں، ٹریفک اہلکار کا شہریوں کو مشورہ۔ بیرون ملک جانے والے شہری ہو جائیں ہوشیار، نوکری کے بہانے لاکھوں کا فراڈ اور ڈالرز کے بدلے بیچا بھی جا سکتا ہے، شہری پر تشدد، اغوا اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان پکڑے گئے، شناخت شاہد اور کاشف کے نام سے ہوئی، شاہد نے شہری کو کموڈیا میں ملازمت کا جھانسا دے کر 7 لاکھ بٹورے، جبکہ سیف ہاؤس میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے، ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی توجہ دینی ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ کا لائف سٹاک ایکسپو کی تقریب سے خطاب، کہا وہ ویکسین جو باہر سے امپورٹ کرتے تھے اب یہاں بن رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا 3 روزہ لائف سٹاک ایکسپو کا افتتاح، ایکسپو میں متعدد اقسام کے ہزاروں جانوروں اور پرندوں کی نمائش جاری۔ سندھ لائف سٹاک ایکسپو میں نایاب نسل کے بیل اور گائے سج دھج گئے، 18 کلو دودھ دینے والی برہمن گائے کے بھی نخرے، سندھ کی خاص کموری نسل کی بکری کی قیمت 27 لاکھ لگ گئی، رنگا رنگ پرندے اور نسلی مرغے بھی نمائش کا حصہ۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت بکری ہے، اس کا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، سب سے مہنگی بکری میں نے 27 لاکھ کی بیچی ہے، ابھی میرے پاس 12 لاکھ کی بکری ہے، زمین پہ چیز رکھی ہوئی نہیں کھاتی اور اوپر جو تو گھاس وہ کھاتی ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کامو گھاس کھاتی ہے،
काम घास आम बकरी नहीं खा सकती, वो कड़वा होता है बहुत, ये बकरी खा सकती है। बच्चा 1 से लेके 3 तक बच्चे दे सकती है। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है, उसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि मजीद अभी एक इसी साल जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो ईवी बसेस की और भी आ रही है, और पाकिस्तान में वाहिद सूबा पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है जिसने पिंक बस सर्विसेज की शुरुआत की, जो कि खवातीन के लिए मखसूस बसेज हैं। जाम सादिक ब्रिज को कंप्लीट होना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट 2025 के दिसंबर में। आप सारे दोस्त असेंबली का इजलास खत्म हो जाए, वहां जाके चक्कर आके देखें, एक्टिविटी देख लें। मैं इंशाल्लाह ताला 7 से 8 महीने पहले उस ब्रिज को कंप्लीट करवाऊंगा। सबके लिए एक नई खबर भी होगी, हमने गवर्नमेंट की गाड़ियों को, गवर्नमेंट के उन डिपार्टमेंट्स को हम इनकरेज करेंगे आप भी ईवी गाड़ियां खरीदें ताकि वो इको फ्रेंडली भी हो और पेट्रोल के पैसे बच सके आपके। शहरी बगैर लाइसेंस गाड़ी न चलाएं वरना एक्शन होगा। शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया, दावा किया कि खवातीन के लिए अलग बसें सिर्फ सिंध में चलती हैं, मजीद 250 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। जल्द बायोगैस प्लांट शुरू करने का भी ऐलान, सरकारी मुलाजमीन को ईवी गाड़ियां दी जाएंगी। हर साल करोड़ों रुपए का पेट्रोल बचेगा। अपोजिशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करने का मशवरा भी दे दिया। सिंध हुकूमत हर माह KMC को 1.1 अरब तनख्वाहों के लिए देती है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, सिंध काबीना ने KMC को कर्ज देने का भी फैसला किया। कराची में रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजबात नहीं मिल रहे, कुछ लोगों ने खुदकुशी भी की। वसीम अख्तर के दौर में पेंशन का मसला पैदा हुआ, इसके बावजूद सिंध हुकूमत पेंशन अदा करेगी। पाकिस्तान का जिद्दत की दुनिया में एक और अहम संग मील अबूर, मुल्क में तैयार पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट खला में रवाना। EO-1G-6 सैटेलाइट सेंटर चीन से भेजा गया। सैटेलाइट कुदरती वसाइल की निगरानी, कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। कराची समेत सूबे भर में 1 जनवरी से अब तक कितना टैक्स वसूल किया, कितनी गाड़ियां चेक की गईं? महकमा एक्साइज ने रोड चेकिंग मुहिम की तफसीलात जारी कर दी। मजमूई तौर पर 19,433 गाड़ियां चेक की गईं, 12.2 मिलियन टैक्स वसूल किया गया। कराची में 3,557 गाड़ियां चेक की गईं, 5 लाख से ज्यादा मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया गया। यूनिवर्सिटी असातिज़ा की तकर्रुरी मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए। HEC यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। जामिया कराची समेत 17 से ज़ायद जामियात में आज भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के लिए मुजव्वज़ा तरमीम वापस लेने का भी मुतालबा। असलहे के जोर पर शहरी से डकैती का केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में केस की समाअत। इस्तिगासा मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम, अदालत ने 2 मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी कर दिया। गोशवारे जमा न करवाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। नोटिफिकेशन पर पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असेंबली अली अहमद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोले, मेरे वकला ने बर वक्त कागजात जमा करवाए, इलेक्शन कमीशन ने तलब किया तो जरूर वजाहत दूंगा। महकमा बल्दियात में ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजमीन की भर्ती का फैसला। महकमा बल्दियात ने खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल और बल्दियाती काउंसिल्स को खत इरसाल, नई भर्तियां सिलेक्शन कमेटी के जरिए की जाएंगी। कराची में बिजली और गैस मसाइल बरकरार। किमाड़ी, जैक्सन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और सुल्तानाबाद समेत दीगर इलाके मुतासर। शहरी मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए, शहरियों का शिकवा। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी का सामना है कि इलेक्ट्रिक का 70% इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी का दावा। महंगाई में मुफ्त साफ पानी मिलना किसी नेमत से कम नहीं। फलाही इदारे अल खिदमत का अहसन इक़दाम। जना अस्पताल में मरीजों को मुफ्त पानी फराहम। मरीज और तीमारदारों का इजहार मुसरत, इक़दाम को खूब सराहा। चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद का हैदरी मार्केट का दौरा। बाजार को मॉडल मार्केट बनाने के उमूर का जायजा लिया। बोले, मार्केट के चारों अतराफ तजावुजात का खात्मा हो चुका। निकासियात के साथ सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी।
स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत अख्ताम। हनवट इंडेक्स में 1435 पॉइंट्स का इजाफा 1,15,272 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में मामूली बेहतरी, डॉलर 15 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 71 पैसे का हो गया। सोना 400 रुपए तोला मजीद महंगा, 1 तोला सोना 2,82,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,42,283 रुपए। 1 तोला चांदी की कीमत 3,406 रुपए हो गई। और नौकरी, कारोबार या हो हम सफर का इंतखाब, हर कदम पर रहनुमाई की जरूरत होती है। कराची समेत दुनिया भर में आज मुस्बत रहनुमाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद रहनुमाई की जरूरत को उजागर करना है।